Good morning, students. This is math session, 12th standard, chapter 6, applications of vector algebra, vector triple product. Let us see the definition of vector triple product. Triple means 3. See this, for a given set of 3 vectors, A vector, B vector, C vector, the vector A vector cross B vector cross C vector. That is the answer for this term is vector product. So only we are represent this as the vector is called a vector triple product. See, இந்த brackets வந்து எங்க வேணாலும் மாறி வரலாம். That is first two terms கூட வரலாம். அதே மாதிரி இந்த ordersம் எப்படி வேணாலும் வரலாம். That is given in the note. Given any three vectors A vector, B vector, C vector, the following are vector triple products. So அதை தான் இங்க define பண்ணியிருக்காங்க. Bracket change பண்ணியும் define பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி அந்த termsையும் மாத்தி கொடுத்திருக்காங்க. Let us see the properties of vector triple product. See, the vector triple product satisfies the following properties. First one is A1 vector plus A2 vector cross B vector cross C vector. That is, we have to multiply like this. That is, this A1 vector with B vector cross C vector. Next, you have to use this plus sign. Then we will get A2 vector cross B vector cross C vector. Similarly, for the second product, the addition is in the second term. At that time, we will write this one as B1 cross C vector. இங்க ஏற்கனவே A vector இருக்குனால இந்த மாதிரி எழுதணும். That is A vector cross B1 vector cross C vector. Next is this plus sign. Then A vector cross this B2 vector cross C vector. Okay. For the third property, that is the addition is in the third term. At that time, this A vector cross B vector cross C1 vector. Then plus sign, this plus sign, and A vector cross B vector cross C2 vector. Okay. Similarly, for this lambda, lambda into A vector cross B vector cross C vector அப்படின்னா இந்த lambda-வை காமனா எடுத்துட்டு A vector cross B vector cross C vector எழுதிக்கலாம். So இது இந்த ஸ்கேலார் வந்து எங்க மல்டிப்ளை பண்ணிருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்ல. இப்போ அதே இது செகண்ட் டேர்ம்ல இருந்தாலும் நம்ம இந்த மாதிரி காமனா lambda இன்டுன்னு எழுதிட்டு A vector cross B vector cross C ன்னு எழுதிக்கலாம். சப்போஸ் தேர்ட் டேர்ம்ல இருந்ததுன்னா கூட lambda-வை காமனா எடுத்துட்டு lambda into A vector cross B vector cross C vector ன்னு எழுதிக்கலாம். Here all the lambda values are belongs to R, that is real numbers. These are the properties of vector triple product. Let us see one remark point, very important point. Vector triple product is not associative. That is A vector cross B vector cross C vector is not equal to A vector cross B vector cross C vector. So அந்த brackets நம்ம மாத்தி போட்டோம்னா அந்த ரெண்டு டேர்மும் ஈக்குவலா இருக்காதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது ஒரு சின்ன ஜஸ்டிஃபிகேஷன் பண்ணி பார்க்கலாம். That is, you have to take A vector as I cap and B vector as I cap, C vector as J cap. The cap symbol represents the unit vectors. First, you have to do it for the left hand side. So, left hand side la இந்த values லாம் substitute பண்ணீங்கன்னா for this I cap cross J cap ஓட answer வந்து K cap னு வரும். Then for this I cap cross K cap value minus J cap னு வரும். So, இதே மாதிரி right hand side substitute பண்ணி செய்யும் போது cross productல ரெண்டு valuesம் equal இருந்துச்சுன்னா அதோட answer 0 vector. So 0 vector into any vector is 0. So left hand side or right hand side equal illa. Therefore we can say A vector cross B vector cross C vector is not equal to A vector cross B vector cross C vector. So it's very important property, that is vector product is not associative. இதோட proof வந்து 2 markல கூட கேட்கலாம். Next we are going to see the vector triple product expansion. See this, for any three vectors A vector, B vector, C vector, we have A vector cross B vector cross C vector is equal to, so இதை எப்படி நம்பத்துல வச்சுக்கலாம்னா this A vector dot C vector, அதுக்கப்புறம் remaining இருக்கிற இந்த B vector எழுதியிருக்காங்க. Next minus sign, then A vector dot B vector, அடுத்து இந்த remaining இருக்கிற C vector. So இதோட answers எதுல கிடைக்கும் அப்படின்னா
ijk அந்த ஃபார்மட்ல தான் கிடைக்கும். பிகாஸ் a வெக்டார் டாட் c வெக்டார்ங்கிறது ஒரு ஸ்கேலார் வேல்யூ, கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ கிடைக்கும். அதோட இந்த b வெக்டாரை மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த ஸ்கேலாரோட c வெக்டார் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு அந்த ரெண்டு வேல்யூவும் சப்ராக்ட் பண்ணோம்னா that is the answer for the vector triple product expansion. Here we are having some note. See that for the first one, in this expansion you have to take a vector dot c vector as scalar, that is alpha, into b vector plus இந்த a vector dot b vector இந்த மைனஸ் சைனோட சேர்த்து இதை வந்து பீட்டான்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறாங்க. that is where alpha is a vector dot c vector and beta is minus of a vector dot b vector. So அப்படி எடுத்தோம்னா இதோட வெக்டர் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் எக்ஸ்பான்ஷனை எப்படி எழுதிக்கலாம்னா alpha into b vector plus beta into c vectorன்னு எழுதிக்கலாம். and it lies in the plane parallel to b vector and c vector. that is இதோட ஆன்சர் வந்து எங்க இருக்கும் அப்படின்னா b வெக்டாரும் c வெக்டாரும் இருக்கிற பிளைனுக்கு parallel இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. see that next note, that is இந்த brackets வந்து மாறி இருந்ததுன்னா ஆன்சர்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. so first a cross b vector cross c vector இருந்ததுன்னா இந்த a வெக்டாரோட இந்த c வெக்டாரை டாட் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிற இந்த b வெக்டார் எழுதணும். நெக்ஸ்ட் மைனஸ் சைன் போட்டு இந்த b வெக்டாரோட c வெக்டாரை டாட் பண்ணிட்டு ரிமைனிங்கா இருக்கிற இந்த a வெக்டாரை எழுதணும். this is the expansion for the vector triple products. now we are going to see the Jacobi's identity. so examல straight and prove Jacobi's identity னு கேட்கலாம், அல்லது write the statement of Jacobi's identity னு கேட்டாங்கன்னா இது மட்டும் எழுதணும். சில டைம் வந்து sums கொடுத்து verify the Jacobi's identity னு கேட்டாலும் how to do this. see that statement. for any three vectors a vector b vector c vector, then a vector cross b vector cross c vector, that is triple products. first a vector வச்சு எழுதியிருக்காங்க, next b vector வச்சு எழுதியிருக்காங்க, next c vector வச்சு எழுதியிருக்காங்க. that is a vector cross b vector cross c vector plus b vector cross c vector cross a vector, that is இந்த ஆர்டர் வந்து மாறாம எழுதணும், plus c vector cross a vector cross b vector. so இதோட vector products ஓட answers கண்டுபிடிச்சு அதோட sum கண்டுபிடிச்சோம்னா we will get the answer as 0 vector. this is the Jacobi's identity. so examல a vector b vector c vectorங்கிற மூணு vectors ஓட numbers கொடுத்துட்டு verify Jacobi's identity ன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா இதோட answersலாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதோட answer 0ன்னு வருதான்னு பார்க்கணும். okay, that is Jacobi's identity. next we are going to see the Lagrange's identity. Jacobi's identity na 3 vectors இருக்கும், Lagrange's identity na 4 vectors இருக்கும். let us see the statement. see this. for any 4 vectors a vector b vector c vector and d vector, we have a vector cross b vector dot c vector cross d vector is equal to determinant of a vector dot, that is a vector dot c vector, then a vector dot d vector, and in the second row b vector dot c vector and b vector dot d vector. so first a vector வச்சு பண்ணது எல்லாத்தையும் first rowல எழுதிருப்பாங்க, b vector வச்சு பண்ணத second rowல எழுதிருப்பாங்க. this is called the Lagrange's identity. let us see the example 19th sum in chapter 6. very important sum. prove that box product of a vector cross b vector comma b vector cross c vector comma c vector cross a vector, that is equal to box product of a vector b vector c vector the whole square. let us see the proof. see the solution. first you have to write the given statement, that is left hand side is equal to. so இந்த மாதிரி box productல இருந்தா நம்ம ஒரு டாட் ஒரு cross வச்சு எழுதலாம்னு சொல்லி பார்த்திருக்கோம். so அதனால first term இந்த first term வந்து இங்க டாட் ப்ராடக்ட்ல எழுதியிருக்காங்க, ரிமைனிங் 2 termsையும் இங்க cross productல denote பண்ணியிருக்கோம். how to mark that as the first equation. next இந்த bracketல இருக்கிற term மட்டும் we are going to find the value. that is now we are going to find the value for b vector cross c vector cross c vector cross a vector. so இந்த இதுல cross productல எழுதணும்னா first vector, that is first vectorவும் இந்த லாஸ்ட்ல இருக்கிறதையும் டாட் ப்ராடக்ட்ல எழுதிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிற இந்த வெக்டாரை நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன்ல எழுதலாம்னு பார்த்தோம். that is the vector triple product expansion. so triple product expansionsல நம்ம இந்த first term ஃபுல்லா ஒரே term கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். okay, so minus
For the second one, this b vector cross c vector dot c vector னு போட்டுட்டு that is இந்ததோட இத பண்ணிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிற இந்த a வெக்டரை செகண்ட் டேர்மா எழுதியிருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இங்க பாருங்க, இதுல b வெக்டார் c வெக்டார் டாட் a வெக்டார் இருக்கு, ஒரு கிராஸ் ஒரு டாட் இருக்கு, ஆர்டரும் கண்டினியூஸா இருக்கு. தட் இஸ் ஏனா அதுக்கு அடுத்து b இருக்கு, அதுக்கு அடுத்து c இருக்கு. so this may be written as box product of abc into இந்த c வெக்டாரை இங்க c வெக்டார்னு எழுதியிருக்காங்க. for the second term இங்க c vector that is here cross here dot. so இந்த டேர்மையும் நம்ம பாக்ஸ் ப்ராடக்டா எழுதலாம். பாக்ஸ் ப்ராடக்ட்டுக்குள்ள ரெண்டு டேர்மும் ஒரே மாதிரி இருந்ததுன்னா, that is இங்க ரெண்டு c வெக்டார் இருக்கு, அப்படி இருந்ததுன்னா அதோட ஆன்சர் 0ன்னு ஆயிடும். ஸோ இந்த ஹோல் டேர்மும் 0ன்னு ஆயிடும். ஸோ மைனஸ்க்கு அப்புறம் இருக்கிற இந்த டேர்ம் ஃபுல்லா 0ன்னு ஆனனால இங்க எழுதல. ஓகே, now we are going to substitute this answer in the first equation. so we will get, so left hand side எழுதிருக்காங்க equal to இந்த a vector cross b vector dot அப்படியே இருக்கு. இந்த bracketல இருக்கிற term மட்டும் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா box product of a vector b vector c vector into c vector னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், அதை எழுதிருக்காங்க. so next என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த a vector cross b vector இந்த c vector ஓட எழுதுறாங்க. அடுத்து இந்த box product தனியா அப்படியே எழுதிக்கிறாங்க. so we will get box product of a vector b vector c vector, அடுத்து இந்த கிராஸ் ப்ராடக்டோட இந்த டாட் ப்ராடக்டா சேர்த்து எழுதியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு கிராஸ் ஒரு டாட் இருந்தா இதையும் நம்ம திரும்பவும் பாக்ஸ் ப்ராடக்டா ஆர்டர் படி இருக்கனால ஏபிசின்னு எழுதிக்கலாம். ஸோ டூ டேர்ம்ஸ் வந்து பாக்ஸ் ப்ராடக்ட்ல ஏ வெக்டார் பி வெக்டார் சி வெக்டார்னு கிடைக்கும். ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஏ வெக்டார் பி வெக்டார் சி வெக்டார் த ஹோல் ஸ்கொயர். ஸோ we are proved that result. so how to write hence proved. Next we are going to see example 23 in chapter 6. so இந்த மாதிரி sums தான் maximum 5 marksல கேட்கலாம். see this, if means given data, given the a vector சொல்லிட்டு I cap minus j cap, that is the cap போட்டுக்கிறதுலாம் unit vectors. so இங்க 4 vectors கொடுத்திருக்காங்க, that is a vector, b vector, c vector and d vector. verify that அது மிஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் how to do னு. இதே மாதிரி செகண்ட் தான் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. that is first we have to prove a vector cross b vector cross c vector cross d vector is equal to box product of a vector b vector d vector into c vector minus box product of a vector b vector c vector into d vector. suppose இது கொடுக்காம இது இந்த left hand side மட்டும் கொடுத்து find the value னு கூட கேட்கலாம். ஸோ கேட்டாங்கன்னா நீங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஆன்சர்ஸ் மட்டும் கண்டுபிடிக்கலாம். அல்லது இப்போ ஏதாவது சம்திங் ஒன் வேர்ட்ஸ்ல கேட்டாங்க அப்படின்னா இது எப்படி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம்னா, இந்த ஏபி கேப்பை இந்த டி வெக்டாரோட டாட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, தட் இஸ் கிராஸ் இந்த டாட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது பாக்ஸ் ப்ராடக்டா மாறிடும். ரிமைனிங் இருக்கிற இந்த சி வெக்டாரை இங்க எழுதியிருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்த டேர்ம் செகண்ட் டேர்ம் எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னா, திரும்பவும் இந்த ஏ வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டாரை இந்த சி வெக்டாரோட சேர்த்து எழுதிட்டு பாக்ஸ் ப்ராடக்டா அடுத்து அந்த டி வெக்டார் ரிமைனிங் இருக்கிற அந்த டி வெக்டாரா எழுதியிருக்காங்க. ஸோ இதை ஈஸியா ஞாபகத்துல வச்சுக்கலாம். சப்போஸ் இப்படி கொடுத்தாங்கன்னா வெரிஃபைங் கொடுத்துருக்கப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு தனியா ரைட் ஹேண்ட் சைடு தனியா நம்ம செய்யணும். let us see the solution for this first proof alone. first you have to find the left hand sideல இருக்கிற a vector cross b vector மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இங்க கிராஸ் ப்ராடக்ட்ங்கிறனால i cap j cap k cap போட்டு coefficients of i cap j cap k cap in a vector மட்டும் செகண்ட் ரோல எழுதிக்கணும். இங்க i cap இருக்கு மைனஸ் j cap இருக்கனால இதோட கோஎஃபிஷியன்ட் 1 எடுத்துக்கணும், இதோட கோஎஃபிஷியன்ட் -1 எடுத்துக்கணும். இங்க k cap இல்லாதனால 0ன்னு போட்டுக்கணும். ஓகே, அடுத்து தேர்ட் ரோல b வெக்டாருக்குரியதை எழுதணும். ஸோ இதோட கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா 1 -1 -4. ஸோ அதை எழுதியிருக்காங்க. அதுக்கடுத்து ஆர்டினரி டிட்டர்மினன்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி how to find the value for that. we will get the answer as 4i cap plus 4j cap. நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த சி வெக்டார் கிராஸ் டி வெக்டார் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ சி வெக்டாருக்குரியதை செகண்ட்ல எழுதணும். தட் இஸ் இங்க வந்து ஐ கேப் இல்லை, அதனால 0ன்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் எழுதிக்கணும். அதே மாதிரி டி வெக்டாருக்குரிய டேர்ம்ஸ் எழுதிட்டு இது டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம்னா we will get the answer as 8i cap minus 2j cap minus 6k cap. ஓகே, இப்போ இது தனித்தனியா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இந்த ரெண்டு ஆன்சருக்கும் இப்போ கிராஸ் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கணும். தட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஒன். That is, this is the left hand side. A vector cross b vector cross c vector cross d vector is equal to first row la I cap j cap k cap எழுதிட்டு
A cross B வெக்டார்ல கிடைச்சதோட கோஎஃபிஷியன்ட்ஸை செகண்ட் ரோல எழுதணும். தேர்ட் ரோல C வெக்டார் கிராஸ் D வெக்டார்ல கிடைச்ச ஆன்சர்ஸை எழுதணும். அதுக்கப்புறம் இதுக்கு டிட்டர்மினன்ட் ஆன்சர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா we will get minus 24i cap plus 24j cap minus 40k cap. How to mark this as the first equation? That is first one. So left hand side கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ right hand side கண்டுபிடிக்க போறோம். So right hand sideல first இந்த box product ஓட ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும். That is box product of A vector, B vector, D vector. So நம்ம இந்த மாதிரி box product கண்டுபிடிச்சோம்னா it's a scalar. That is ஒரு cross ஒரு dot இருக்கனால scalar triple productல தான் நமக்கு கிடைக்கும். So first rowல நம்ம டைரக்டா A வெக்டாரோட கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் எழுதுனா போதும். அதே மாதிரி B வெக்டாரோட கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் செகண்ட்ல எழுதணும். D வெக்டாரோட கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் தேர்ட் ரோல எழுதி டிட்டர்மினன்ட் கண்டுபிடிக்கணும். இது ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட்ங்கிறதுனால நமக்கு ஆன்சர் வந்து கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ கிடைக்கும். ஸோ எல்லாருக்கும் ஏற்கனவே தெரியும். இப்போ இந்த 1 இன்ட்டுன்னு போட்டு இந்த காலமையும் இந்த ரோவையும் விட்டுட்டு இந்த நம்பர்ஸையும் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும். ஸோ வி வில் கெட் -1. இங்கே -20 வரும். செகண்ட் டேர்ம் நம்ம மைனஸ்ன்னு போட போறதுனால -20 + 20 ஆயிடும். அதே மாதிரி இங்க மைனஸ் டேர்ம் இருக்கு. இங்க செகண்ட்ல மைனஸ் போடும்போது -1 வந்து +1 மாறிடும். ஸோ இந்த காலமையும் இந்த ரோவையும் விட்டுட்டு இந்த 1 × 1 1, 2 × -4 -8, இங்க மைனஸ் போடுறப்ப -8 வந்து +8 சேஞ்ச் ஆயிடும். லாஸ்ட் டேர்ம் வந்து +0 × எனிதிங் வந்து 0 தான். ஸோ நம்ம 0ன்னு டைரக்டா எழுதிக்கலாம். ஸோ இங்க 1 × -1 + 20 ஓட ஆன்சர் 19. 19 × 1 19 வரும். 1 + 8 ஓட ஆன்சர் 9. 9 × 1 9 மட்டும் கிடைக்கும். We will get the answer as 28. நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் A வெக்டார், B வெக்டார், C வெக்டாரோட ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும். அதோட கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ்லாம் எழுதிட்டு அதோட டிட்டர்மினன்ட் ஆன்சர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இந்த பிளஸ் மைனஸ்லாம் கேர்ஃபுல்லாக செஞ்சீங்கன்னா தான் கரெக்டாக ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ ஆன்சர் வந்து இந்த டேர்முக்கு 12ன்னு கிடைக்கும். தென் we have how to write the right hand side. ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்னன்னா பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் A வெக்டார், B வெக்டார், D வெக்டார் இன்டூ C வெக்டார். ஸோ இந்த பாக்ஸ் ப்ராடக்டோட ஆன்சர் 28ன்னு கண்டுபிடிச்சோம். இன்டூ C வெக்டாருக்குரிய ஆன்சர் எழுதியிருக்காங்க. ஸோ மைனஸ் இந்த பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் A வெக்டார், B வெக்டார், C வெக்டாரோட ஆன்சர் 12ன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ 12 எழுதியிருக்காங்க. இந்த மைனஸ் வந்து இங்கே ப்ரூவ் பண்ண கொடுத்திருந்த மைனஸ் இன்டூ D வெக்டாரோட ஆன்சர்ஸ் எழுதியிருக்காங்க. அடுத்து இந்த 28ஓட இந்த 3 மல்டிப்ளை பண்ணணும். அதே மாதிரி இந்த K கேப்பையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். அதே மாதிரி இந்த -12ஓட இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். இந்த 5J கேப்பையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் இந்த K கேப்பையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். மல்டிப்ளை பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா we will get the answer as -24i cap plus 24j cap minus 40k cap. How to mark this as the second one? So first ஒன்னையும் second ஒன்னையும் compare பண்ணோம் அப்படின்னா both the answers are equal. Therefore left hand side is equal to right hand side எழுதிட்டு hence proved எழுதி முடிச்சிடணும். That's all the answer for this sum. Next we are going to see one exercise sum, that is exercise 6.3, 8th sum. This sum may be asked for your 2 marks or 3 marks. One important sum, very easy sum. See this sum. If A cap, B cap, C cap are 3 unit vectors such that B cap and C cap are non-parallel, that is இதுல B capும் C capும் parallel இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது 3 vectorsமே வந்து unit vectorsன்னு சொல்லியிருக்காங்க. And it means given. So, and A cap cross B cap cross C cap is equal to half into B cap. So, இதோட வேல்யூ இது given data தான். இப்படி கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா find the angle between A cap and C cap. Okay, let us see the solution. First, you have to write the given data. That is A cap cross B cap cross C cap is equal to half into B cap. இதுதான் given data. So, நம்ம இந்த vector triple product expansion யூஸ் பண்ணி இதை எழுதணும் அப்படின்னா இந்த A கேப்போட இந்த C கேப்பை டாட் வச்சு எழுதலாம். ஸோ A கேப் டாட் C கேப் இந்த ரிமைனிங் இருக்கிற இந்த B கேப், தென் மைனஸ் சைன், நெக்ஸ்ட் A கேப் வித் திஸ் B கேப், தட் இஸ் A கேப் டாட் B கேப், ரிமைனிங் இருக்கிற இந்த C கேப் எழுதியிருக்காங்க. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு half into B கேப். ஸோ அதுக்கடுத்து எந்த டேர்ம் இல்லைங்கிறதுனால how to represent this as the zero cap, that is zero வெக்டர்ங்கிறது zero capன்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம். Now we have to equate the left hand side and right hand side. இங்கேயும் B cap இருக்கு, இங்கேயும் B cap இருக்கு. ஸோ நம்ம அந்த நோட்ல பார்த்தோமா, ஸோ வெக்டார் ட்ரிபிள் ப்ராடக்டோட எக்ஸ்பான்ஷனை வந்து நம்ம ஆல்பா இன்டூ பி கேப் மைனஸ் பீட்டா பிளஸ் பீட்டா இன்டூ சி கேப்னு எழுதலாம்னு பார்த்தோம்ல. ஸோ அந்த இதுபடி தான் எழுதியிருக்காங்க. ஸோ now we are going to comparing this B cap and C cap.
கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா we will get a cap dot c cap பதில halfங்கிற ஆன்சர் கிடைக்கும். அதே மாதிரி a cap dot b cap பதில 0 கிடைக்கும். ஓகே, now we are so இந்த 0ன்னு வந்தனால இந்த டேர்மை விட்டுறலாம். நம்ம we want to find the angle between a cap and c cap alone. so இந்த டாட் ப்ராடக்டோட எக்ஸ்பான்ஷன் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா we will get modulus of a cap modulus of c cap into cos theta is equal to 1/2. so இந்த aவும் cயும் நமக்கு யூனிட் வெக்டார்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதோட ஆன்சர்ஸ்லாம் என்னென்ன ஆயிடும்னா 1ன்னு ஆயிடும். இன்டூ காஸ் தீட்டா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு 1/2. ஸோ தீட்டாவோட ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்? காஸ்ல எந்த வேல்யூ வந்து 1/2ன்னு வரும் அப்படின்னா 60 டிகிரிக்கு வரும். தட் இஸ் ரெப்ரசன்டட் as π/3. ஸோ ஃபார் திஸ் sum the angle between a vector and c, that is a cap and c cap, is π/3. Thank you students.